کرنے سے آپ کو روکتے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے ہم کو ڈیل کرنا چاہیے، یعنی ہم کو حجاب بھی کرنا ہے اور ماں باپ کے اس حکم کو نہیں مانتے ہوئے ایسا بھی ہو کہ ہم ان کو تکلیف بھی نہ دے. یہی آپ کا سوال ہے؟ حجاب کرنا چاہ رہی ہیں آپ لیکن ماں باپ روک رہے ہیں، اور کیسا ہم اس سچویشن کو ڈیل کریں، ان حالات کو ڈیل کریں تاکہ ماں باپ کو بھی تکلیف نہ ہو. بہن دیکھیے، حجاب کا جو مسئلہ ہے اسلام میں، سب سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ حجاب کا حکم کہاں آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں فرمایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو آیات میں بنیادی طور پر ہم انسانوں کو حجاب کا حکم دیتے ہیں. سورہ نور کی جو آیات میں نے بتائی، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 آیت نمبر 30 میں مسلمان مردوں کو حجاب کا حکم دیا اللہ نے. اللہ نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ مسلمان مرد کا اللہ نے اس آیت میں حجاب بتایا ہے. مسلمان عورت کے لیے آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ. اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم مسلمان عورتوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. اپنے سینوں پر، قرآن کی آیت ہے یہ، اپنے سینوں کو ڈھانکو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. اپنی بیوٹی کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کرو سوائے اپنے باپ کے سامنے، سگے باپ کے سامنے، سگے بیٹے کے سامنے. ایک فہرست اللہ نے ان آیت میں دے دی ہے. اسی طریقے سے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں کو حکم دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانک لیں. تو یہ مختصر میں حجاب کا تعارف قرآن کی آیات سے ہم کو ملتا ہے. اب جیسا آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے جیسے کہا، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر مسلمان ماں باپ حجاب پہننے سے روکتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ بہن ماشاءاللہ میں نے اپنی تقریر میں بہت ہی واضح طور پر ایک قرآن کی آیت کوٹ کی ہے، ہو سکتا ہے آپ اس وقت موجود نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 میں کہا ہے، جن کو اگر یہ آیت پھر سے، اگر اس کا مفہوم یاد نہیں ہے تو میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں. اللہ فرماتے ہیں، ایک جنرل رول اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسا حکم مانے جبکہ اس حکم پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا ہو. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا مسلمان عورت کو کہ حجاب کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حجاب کریں. اب اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ حجاب نہ کرو تو ہم کیا کریں گے؟ آپ بتائیے. نافرمانی کریں گے کہ فرمانبرداری کریں گے؟ نافرمانی کریں گے، کیونکہ یہ وعدہ، یہ کہا کس نے ہم کو؟ اللہ نے فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کہا؟ شیخ ناصر الدین البانی کی جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے، سلسلۃ الصحیح، حدیث نمبر 179 اور حدیث نمبر 181 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا حکم مانے جو حکم ٹکراتا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم سے. اور آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ حجاب اسلام میں اتنا اہم مسئلہ ہے کہ شیخ بن باز رحیم اللہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے فتاویٰ نمبر 8487 میں 8487 میں ان کا فتویٰ یہ ہے، اے وومن ہو سیز دیٹ حجاب از ناٹ کمپلسری از اے ڈسبلیور. اللہ اکبر. اس کا ترجمہ بول دیتی ہوں آپ کو، جو عورت یہ کہتی ہے کہ حجاب اس کے لیے فرض نہیں ہے وہ ایک کافر ہے، اس نے کفر کیا، وہ ایک کافر ہے. آپ لوگ خود سوچئے، جب اللہ نے ایک حکم ہم کو دے دیا ہے، چاہے ماں باپ اس کے خلاف جائیں، چاہے دوست احباب خلاف جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ماں باپ کی اطاعت اس مسئلے پر نہیں کریں گے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے. اور آپ لوگ دیکھیے، اگر مسلمان ماں باپ کہتے ہیں کہ حجاب نہ کرو، اللہ نہ خواستہ میں ایک بہت ہی
हाइपोथेटिकल बात कह रही हूँ, आज के मुआशरे में तो कम कपड़े पहनने का बड़ा फैशन है, अस्तगफिरुल्लाह। जितने कम कपड़े पहनेंगे तो उतनी ज़्यादा औरत मॉडर्न है। तो अगर माँ बाप अब कम कपड़े पहनने का हुक्म देंगे, नऊज़ बिल्लाह, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में पहनते हैं, तब क्या उनकी बात मानेंगी बहनें? तो उसी तरह जब उनके लिए नहीं मानेंगी तो हिजाब के लिए भी हम नहीं मानेंगी, क्योंकि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। अब असल मसला हमारे मुआशरे में दो तरीक़े के हैं हिजाब के मसले पर। एक, अगर माँ बाप आपको घर से बाहर निकलने के लिए भी हिजाब करने का हुक्म नहीं देते, अरे भाई बुर्खा मत पहनो। ऐसी कई बच्चियां हैं जो हिजाब करना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप ही रोड़ा बनते कहते हैं कि मत करो, तुमको लोग क्या बोलेंगे, क्यों कर रहे हो भाई हिजाब, ये पहले ज़माने की बातें हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो माँ बाप एक तो कहेंगे कि घर से बाहर जब निकलो तो यानी बुर्खा ही मत पहनो कहेंगे। दूसरे किस्म के मुसलमान माँ बाप ये हैं, तो बाहर निकलते वक्त तो तुम बुर्खा पहन लो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपने खलेरे भाइयों के सामने आओ, अपने मुमेरे भाइयों के सामने आओ, तुम्हारी बहन का भी निकाह हुआ है, तुम्हारे बहनों ही घर को आ रहे हैं, बहन भाई घर को आ रहे हैं, अब उनके सामने भी हिजाब करोगी, क्या सोचेंगे वो? क्या नऊज़ बिल्लाह बहन भाई की क्या नीयत ख़राब है, वो ऐसा सोचेंगे। तो लिहाजा तुम उनके सामने हिजाब ना करो। सही बोल रही हैं या गलत? देवर जेठ के सामने जो जेठानी ये जो भाभियाँ होती हैं वो हिजाब नहीं करती, क्यों? भाभी माँ है। कुरान हदीस के हिसाब से भाभी माँ नहीं है, भाभी गैर महरम ही है, यानी उनके सामने हिजाब करना फ़र्ज है। तो अगर हम कहते हैं नहीं भाई मैं देवर को अपने सगे भाई की तरह लेती हूँ, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देवर मौत है, देवर के सामने हिजाब करने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने उनको छोटे भाई की तरह लेती हूँ। जेठ कहता है कि मैं अपनी भाभी को माँ की नज़र से देखता हूँ, वो सब नज़र सब गई कचरे के लिए। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हिजाब करना है का मतलब करना है। और देखिए हिजाब की सबसे अहम और आखिरी बात आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में क्या आप लोग जानते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप सब दूसरों को जाकर बताएंगे। हिजाब करना मुसलमान औरतों पर फ़र्ज़ है, आप लोग सब जानते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 जो मैंने आपको अभी बताई है, आप लोग सोचिए कि जब अगर मुसलमान बहनें अपने कज़िन्स के सामने हिजाब करने से शर्माती हैं, कज़िन्स कहेंगे ओ आ गई उस्तादिमा आ गई, ओ देखो बूढ़ी है ये तो देखो हिजाब कर रही है, कोई किस्म का ये लोग मजाक करते हैं, वो एक मजाक उनको इस्लाम के बाहर कर देगा। और देखिए सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में कितनी शिद्दत का हुक्म हिजाब का है, आप लोग सोचिए। और इस बात को दूसरों को जाकर बताइए, दूसरी माओ बहनों को बताइए, शौहरों को बताइए। अल्लाह सुब्हान तआला हुक्म याद दे रहे हैं, आप लोगों ने गौर से सुना होगा। मैंने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहिए, बेटियों से और मुसलमान औरतों से कि वो हिजाब करें। आप लोग गौर कीजिए कि अब उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामन बीवियां जो हैं वो किन के सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने। सहाबा कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तक़वे वाले सहाबी, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तक़वे वाले सहाबी, ये तमाम सहाबा के सामने उम्महातुल मोमिनीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हिजाब कर रही हैं। मसले का हिजाब की हद आप लोगों को समझ में आ रही है। उससे भी बढ़कर ये कि तमाम जो सहाबियात हैं ये लोग किसके सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने तो हिजाब कर ही रही हैं। सहाबियात उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने भी हिजाब कर रही हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी सामने हिजाब कर रही हैं। लेकिन उससे बढ़कर ये कि सहाबियात कायनात की सबसे आला मखलूक, अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हिजाब कर रही हैं। क्या हमारे देवर, हमारे जेठ, हमारे चचेरे भाई, मुमेरे भाई, इनका तकवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है क्या? नऊज़ बिल्लाह। कि जब हम कहते हैं कि नहीं भाई इनके सामने हम हिजाब कैसे करेंगे, तो ये हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में है माशाल्लाह बहन। तो लिहाजा अगर इतना सब जानने के बाद भी आपके वालिदैन आपको हिजाब करने से रोकते हैं, और अगर आप वाकई हिजाब करती हैं माशाल्लाह, आपको तो अल्लाह की तरफ से अजर है। रहा जो दूसरा बात आपने कहा कि बगैर तकलीफ दिए कैसे करें, अगर आप इतना उनको सुनाने के बाद फिर भी उनको आपके हिसाब से तकलीफ होती है तो आप उनको अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, उसका आप पर कुछ भी मसला नहीं है, उल्टा उनको तकलीफ होने का भी गुनाह मिलेगा। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप है आज़र, वो बुत बनाते थे, तराशते थे, बुतों की पूजा करते थे। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को नसीहत किया कि क्या कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी हूँ, ए मेरे बाप, ए मेरे बाबा, आप लोग बुतों की पूजा मत करिए। तो बाप को गुस्सा आ गया, आया कि नहीं?
पूरा वाक़या हम जानते हैं। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अगर मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, बाप को तकलीफ हो रही है, क्या करेंगे? हो रही है तो हम उनकी इस्लाह करेंगे, उनको बताएंगे कि इस्लाम के हुक्म कर तकलीफ होने का मतलब जानते हो, उसका एक ही रिजल्ट है, जहन्नम की आग। तो इंशाल्लाह आप बढ़ चढ़कर इंशाल्लाह हिजाब कीजिए। जब आप हिजाब कर रही हैं तो जितनी मुसलमान बहनों को आप जानती हैं उन सबको भी ये नसीहत कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबियात हिजाब करती है तो आज हमारी क्या औकात है। उम्मीद है बहन आपका जवाब मुकम्मल हुआ।